자, 여러분 안녕하십니까? 이제 14주차로 들어왔습니다. 저희가 부지런히 달려가지고요. 벌써 14주차가 됐고요. 그리고 지난주에 했던 내용들을 연결해서 진행을 좀 하도록 하겠습니다. 양적 연구, 양적 연구 어떻게 쓰는지 계속 우리가 얘기하고 있었죠? 그 얘기 같이 좀 진행하도록 하겠습니다. 아시겠죠? 네. 자, 좋습니다. 시작해 보겠습니다. 일단 양적 연구의 메소달러지는 연구 방법론은 연구 유형별로 방법론을 조금 나눠줄 수 있죠. 실험적 연구, 그리고 이론 계산적 연구, 그다음에 통계 분석 이렇게. 죄송합니다. 그래서 이렇게 나눌 수 있고요. 그 다음에 넘어가서 보시면 뭐 해야 될지, 그죠? 그리고 어떻게 이제 영어 문장을 구조를 해야 될지 템플릿을 한번 보면 기본적으로 material이다 하면 the following material were used 하면서 이렇게 쭉 쓸 수 있는 거죠. 장비다, equipment다. 그래서 key instrument, 그죠? included 하면서 쭉 할 수 있는 거죠. 이렇게. 그죠? 자, 그 다음 넘어가서 한번 보겠습니다. 실제 그러면 예시를 어떻게 썼느냐 한번 우리가 볼까요? 그죠? 그래서 materials, the following material used 하면서 이제 쭉 나열하는 거죠. 뭐 prepared using 이렇게 key instrument included 하면서 쭉 이렇게 설명할 수 있는 거죠. 그죠? 자, 화학일 때 얘기했습니다. 자, 이런 계산적 연구일 때 한번 보겠습니다. The mathematical model is based on blank. 그죠? The governing equation can be expressed as 빈칸 where variable definitions with the units. 그래서 variable 여기 이제 변수나 변인 들어. 자, at location condition 1 이런 식으로 쓸 수도 있고. The system was solved numerically using method implemented in software. 그죠? This method with was employed to ensure. 그죠? 이렇게 빈칸만 잘 보시면 돼요. 말씀드렸다시피 빈칸만 잘 보면 되기 때문에 제가 요거 이제 띄워놓고 이제 하면 여러분이 이렇게 이제 빈칸만 잘 채울 수 있도록 보시면 된다는 거죠. 그게 가장 좋겠죠. 그죠? 자, 다음 넘어가겠습니다. 실제 시 이런 식으로 쓸 수 있다는 거죠. governing equation, boundary conditions, solution method 이렇게 해서 그죠? 그래서 the mass model is based on the conservation of mass, momentum, and energy for the incomprehensible fluid flow 하면서 쭉 설명합니다. 그렇습니다. 이런 거는 제가 저도 이제 인문사회 문과이기 때문에 이런 공식들은 제가 잘 모릅니다. 그래서 여러분 이런 것들 예시를 제가 지금 몇 가지 따왔거든요. 실제 논문에서. 실제 예시를 통해서 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 통계 분석입니다. 그러면 통계 분석 요게 반드시 나와야겠죠. 그래서 using software 해서 버전까지 그래서 SPSS 뭐 26버전이죠. 27번이죠. 이런 거. 기술 통계는 이런 걸 다 포함하고 있다. 그래서 mean, standard deviation 요걸 이제 줄여서 보면 SD 이렇게 이 정도 줄여서 보잖아요. 그죠? 그래서 specific tests used to compare groups with the significance level 해놓고 이제 이렇게 post-hoc test 이런 것들 correlation analysis validation method 같은 경우 모델을 결론적으로 검증한다라고 했을 때 validation method employed to assess performance key metrics included 이제 이렇게 쓰는 거죠. 그래서 실제 예시 한번 보여드리겠습니다. 요거를 한 30초 정도 볼게요. 잠깐만요. 제가 지워볼게요. 자, 그래서 다음 이제 리절트하고 디스커션 한번 봐야겠죠. 자, 리절트는 아무래도 이제 양적 연구에서는 figure, 그림, 비율, 정량적, 서술 이런 거 많이 하겠죠. 그래서 figure X illustrate specific finding obtained under conditions as shown in figure X, figure 2 or figure 3 해서 이제 변수 variable exhibit patterns with 그다음에 이제 양적인 묘사와 결과물. figure X compares condition A and condition B in terms of 이렇게. 테이블 같은 경우에는 table X, table 2, table 1 summarize the type of the data obtained from the number as listed in table X, table Y. Parameter varied from the minimum to the maximum.
Table X provides comprehensive comparison between conditions, between method. 그죠? 그다음에 the parameter increased linearly from initial to final, corresponding to percentage improvement. 이렇게. P값, P-value 이런 거, value 이런 거 다 이렇게 설명을 해야 되죠. 자, 저것도 제가 10초 드릴 테니까 한번 쫙 보십시오. 데이터를 어떻게 제시할 때, 데이터 제시할 때 문장 패턴이 어떻다. 자, 넘어가 보겠습니다. 그래서 실제로 이렇게 얘기한다는 얘기죠. 그림을 딱 위에 올려놓고 figure to illustrate 하면서 쭉 설명하는 거죠. 그죠? 자, 디스커션은 심화를 분석을 해야 되죠. 그래서 the observed phenomenon can be attributed to the cause or the mechanism. Theoretical foundation suggests 설명 쭉 해주시고요. That's consistent with experimental observations 이렇게 하고. 자, 선행 연구와 비교하는 거는 our results are in agreement or in alignment. 반대면 contrast with previous studies by author et al. However, our findings show differences which may attribute to those reasons. 실용적인 함이다. These findings have important implications for application. The demonstrate improvement of the demonstrate result could lead to specific benefits in application area. 한계점. Several limitations should be acknowledged. Limitation 1, restrict generalizability. Limitation 2, may affect accuracy. 그죠? 이렇게 결론적으로 결과 해석했을 때, 선행 연구와 비교할 때, 실용적으로 제안할 때, 연구의 한계점에 대해서 얘기할 때, 이러한 양적 연구에서의 영어 문장들에 대해서도 우리가 봐야 된다는 거죠. 이것도 제가 1분 드릴 테니까 한번 쭉 보십시오. 30초 드릴게요. 30초. 그랬죠. 자, 그렇게 디스커션도 우리가 심화 분석 보도록 쓸 수 있다. 자, 그래서 실제 예시 한번 봅시다. 그죠? 자, our result showed threefold surface area increase compared to previous studies with a linear relationship between surface area and reaction rate, indicating surface area as dominant governing factor. The demonstrated cost reduction and efficiency improvement make this approach commercially viable for industrial application with environmental benefits aligned with sustainable goals. 그죠? 산행 연구랑 비교하는 부분이고, 그리고 실용적인 이유가 있는 부분. 메커니즘, 결과를 이렇게 해석하는 부분. 그렇죠? 그래서 이렇게 실제 디스커션을 이렇게 쓸 수 있다. 이 문장 구조를 잘 봐두시라 계속해서 제가 강조드리고 있습니다. 자, 컨클루전입니다. 요거는 뭐 제가 더 이상 설명 안 드려도 아실 것 같아요. 우리가 이제 꾸준히 계속해서 설명해서 왔으니까요. 그죠? 자, 그러면 주요 발견사항, first key finding, secondary finding 이런 식으로 할 수 있죠. 그래서 this study investigate research objective 목적 쓰는 겁니다. And provide several key insights or provide several key suggestions or findings. So the first key finding is we demonstrate that finding one with a quantitative result. This represents significance compared to previous studies. Our analysis revealed these findings, indicating that the implication. This advances understanding of theoretical aspects or theoretical background. Finding 3 was confirmed through validation method, validation model, establishing conclusion for practical applications. So 이런 식으로 이렇게 쓰고 난 다음에 첫 번째 제안, 두 번째 제안, 세 번째 제안 이런 것들을 템플릿으로 요약할 수 있는 거죠. 자, 이것도 제가 10초 드리겠습니다. 한번 보세요. 자, 연구 기여도 마찬가지죠. 이게 이제 결론적으로 기여, 방법론적으로 기여가 있을 수 있고, 이론적으로 기여할 수 있고, 실질적인 기여가 있을 수 있죠. 그래서 we've developed the method that key innovation. 그러니까 독창성에 대한 얘기죠. This method enables capability while overcoming previous limitations. 자, 이론적일 때, 자, our findings provide new insights into phenomenon or mechanism
by demonstrating key discovery, disadvantages, understanding of theoretical aspects. 자, 실용적일 때, the proposed solution offers practical benefit for application. Implementation could result in quantitative benefit in this industry or in this field. 이런 식으로. 연구 기여도. 얘도 마찬가지로 10초 제가 드리겠습니다. 한번 보시죠. 자, 넘어가서 볼까요? 자, 그 다음에 미래 연구 어떻게 할 것이냐. 이렇게 우리가 좀 설명할 수 있다는 거죠. 그죠? 이제 특히 이제 미래 연구 중에서 이러한 목적 자체가 이러한 것들을 얘기할 수 있고요. 이러한 것들을 우리가 향상시킬 수 있고, 이러한 것들을 우리가 증명할 수 있다. validate, 검증할 수 있다. 이 얘기죠. 그 다음에 연구 질문을 미래에 이제 방향으로 할 때, 그래서 이런 식으로 우리가 할 수 있다는 얘기죠. How does factor influence outcome under different conditions? What are the fundamental limits of current approach? Can proposed modification improve performance while maintaining constraint? 이런 식으로. 그래서 연구 질문도 이런 식으로 할 수 있다. 보통 우리가 양적 연구를 하게 되면 what을 많이 쓴다고 얘기했는데 how를 써서 이렇게 표현할 수도 있습니다. 변수나 변이를 구체적으로 얘기하고. 자, 그래서 고급 문장 패턴을 봅시다. 자, 부적절한 표현. This proves it is obvious. All study shows 이런 것보다는 this finding suggests that the evidence indicates. Most studies demonstrate 이런 식으로. 그 다음에 정도를 나타내는 표현들을 우리가 잘 써야 되는 얘기죠. To some extent, to a large extent, to a certain degree, relatively, comparatively, approximately, roughly 이런 식으로. 그죠? 그러니까 우리가 빈도 부사라고 얘기하는 또는 정도, 어느 정도를 나타내는 이러한 부사와 관련된 표현들 적절하게 불확실성으로 사준 이제 써줄 필요가 있죠. 그죠? 이거 이제 해징 랭귀지라고 불확실성을 표현할 때 이러한 정도를 나타내는 것이 좋다라고 얘기하고 있습니다. 자, 그다음 인과관계 표현하는 거 아주 여러 가지가 있죠. 그죠? So A result B leads to, causes, is responsible for, give rise to. 자, 그럼 직접적 원인일 때 이런 것들을 쓴다는 얘기죠. 간접적 원인이면 contribute to, influence, affects, 그죠? 조건부면 under certain conditions, in the presence of A, when A increases, B decreases, 이렇게. 그래서 cause and effect relationship을 이렇게 나눠서 얘기할 수 있다. 직접적으로, 간접적으로. 그러니까 보통 이제 직접적으로는 아주 확실할 때만 쓰기 때문에 보통 이제 간접적인 원인들을 이렇게 많이 쓰긴 합니다. 그래서 특히 이제 사회과학을 할 때는 간접적인 원인을 많이 쓰고, 여러분이 실험 연구를 하면 직접적인 이러한 표현들 더 많이 쓰겠죠. 그죠? 이것도 제가 한 10초 드리게 한번 보시거나, 이거 표현도 되게 중요하니까. 자, 다음 데이터 분석을 위해서 정확한 표현, 통계적 유의성, 유의미한 차이가 있다, 유의미하지 않다, 상관관계가 있다. 그래서 유의미한 차이가 있으면 significant differences was observed 하고서 p-value 얘기하는 거고. The difference was statistically significant. 이게 결론적으로 유의미하다 뜻이잖아요, 통계적으로. 유의미하지 않다 하면 the differences was not significant or no significant differences was detected. No significant differences was found. 이런 식으로. 상관관계는 strong positive correlationship, moderative correlationship, or negative correlation. 그죠? 그래서 통계적 유의성 표현은 유의미한지, 유의미하지 않은지, 무의미한지, 상관관계가 어떤지 이런 부분도 제가 10초 드릴 테니까 다시 한번 보고 넘어가겠습니다. 자, 되시겠죠? 자, 다음 넘어갑니다. 정량적인 변화 표현도 우리가 봐야 되겠죠. 증가됐을 때, 감소됐을 때, 변화가 없을 때. 그죠? 자, 증가됐을 때는 increase by percentage was observed, improvement was observed 이렇게. 아니면 decrease from X to Y, 40% was achieved,
So a reduction of 40% was achieved 이런 식으로. declined gradually 이런 식으로. 그러니까 증가했을 때 표현, 감소했을 때 표현. 그리고 변화가 없어. 그럼 변화가 없다 그러면 no significant change was observed 이렇게. 안정성이 있다. 그래서 parameter remained stable through experiment. 그죠? 안정성 있게 유지되고 있다. 이런 식으로. 그죠? 자, 그래서 논문을 흐르기 위한 전환 표현이 우리가 여러 번 했었잖아요. 그죠? 그래서 서론에서 리터처 리뷰로 넘어간다라고 할 때, to understand the current state of the research, a comprehensive review is presented 하면서 이제 성인 연구로 쭉 넘어가고, 서명 연구에서 이제 방법론으로 넘어갈 때, based on research gaps identified, the following methodology was developed. 그 다음에 연구 방법론에서 결과로 넘어갈 때, implementation of the proposed method yield the following result. 그 다음에 결과에서 논리로 넘어갈 때 these findings require careful interpretation in context of existing knowledge. 그다음에 discussion에서 conclusion 넘어갈 때 the collective evidence leads to the following conclusion. 이런 식으로 transition을 할 수 있는 이런 것들. 자, 이것도 제가 10초 드릴 테니까 한번 보십시오. 전적으로. 자, 단락 내에 이제 논리적 연결을. 자, 추가 정보를 할 때는 furthermore, moreover, additionally, in addition to 이런 것도 우리가 학창시절에 배웠던 동양 접수사들이죠. 예시는 for example, for instance, specifically, in particular. 대조할 때는 in contrast, however, nevertheless, on the other hand. 결과 결론은 therefore, thus, consequently, as a result 이런 식으로. 자, 이런 것들을 이미 다 했기 때문에 간단하게 보고 넘어가겠습니다. 자, 실제 논문의 예시 분석 한번 봅시다. 자, 이러한 논문의 제목이 있다고 가정을 해봅시다. 그러면 일단 기본적인 배경을 두 문장 쓰고요. 연구 문제를 한 문장 쓰고요. 연구 목적을 두 문장 쓰고요. 실행의 단계를 한 문장 쓰고요. 핵심 결과를 두세 문장 쓰고요. 그리고 컨클루전 쓰는 거. 이런 것들 우리 여러 번 봤었죠? 그래서 십제 압수처를 이렇게 나눠서 쓰기도 합니다. 그러면 여기 있는 것들은 연구 배경이고, 얘는 연구 목적이고, 얘는 연구 결과고, 그리고 얘는 앞으로의 방향성이죠. 딱 보면 이제 티가 나시죠? 우리가 여러 번 연습을 했기 때문에. 그렇죠? 자, 연구 방법론적인 측면에서는 방법론도 이렇게 쓸 수 있다는 얘기죠. 쉽게. 방법론 이런 식으로 계속 우리가 쓸 수 있죠. 결과도 이런 식으로 볼 수 있죠. 자, 결론적으로 결과에서는 피규어가 나와야 되고 테이블이 나와야 되죠. 아니면 이런 식으로 쓸 수도 있죠. 그죠? 자, 부정적으로 했을 때는 어떻게 할 건지. 가치를 강조할 때, 특히 이제 가치 강조할 때는 these findings provide important insight. insight라는 말 우리가 이제 많이 쓰잖아요. insight. 그래서 these findings provide important insights into limitation and help define operational boundaries. 자, 한정 표현이라는 게 무슨 말이냐면 우리가 데이터 분석이 아직 안 끝났어. 연구가 완벽하게 진행된 게 아니야. 근데 우리가 학술대에서 한번 발표해. 그럴 때는 preliminary result or preliminary findings 이렇게 얘기해. or early stage statement demonstrate. 그죠? early stage experiments demonstrate. 추가적으로 연구가 필요할 때는 further investigation is required to confirm these observations. 그러니까 이러한 표현들은 우리가 이제 연구가 완벽하게 완성된 게 아니고 그리고 논문을 투고하기 전 단계에서 학술대에 가서 피드백을 받기 위해서 발표를 한다 할 때는 이렇게 표현할 수 있어요. 학제간 연구했을 때는 in the context of the field, the term refers to definition. For readers or for listeners unfamiliar with this topic, it is important to note that the background. 그래서 이런 식으로 배경 설명을 해줄 수도 있다는 거죠. 이것도 제가 10초간 드릴 테니까 한번 보십시오. 자, 관사 같은 경우에는 잘 사용을 해야 된다 하고 시제도, 단수 복수도. 그래서 방법론은 보통 이제 과거형을 많이 쓰고요. 우리가 이제 일반적인 사실이라는 거는 현재형을 써요. 결과 해석할 때도 현재형을 쓰고 있습니다. 데이터 같은 경우에는 벌써 복수형을 많이 이제 사용하기 때문에 데이터라고 쓰시면 복수형으로. 왜냐하면 데이터가 딱 하나만 있는 건 아닙니다.
그죠? 자, 분수 표현도 한번 봐줘야 돼요. 그러니까 결론적으로 일반적으로 처음 했을 때 하고 이거를 이미 두 번째 쓰는 거니까 이제 특정 대상으로 우리가 이제 부정관사, 정관사 이런 말 쓰잖아요. 그렇게. 이런 것들은 고렛말이나 키보드 통해서 우리가 원법적으로 수정을 할 수 있습니다. 어, 그죠? 그래서 이제 수고 전에 최종 체크리스트 한번 봅시다. 특히 이제 언어 문법적으로 시제가 일관되게 사용됩니까? 관사 사용이 정확한가? 단수, 복수, 학수적 어조 이런 것들을 우리가 체크해 볼 필요가 있습니다. 그리고 그림의 표 순서 제대로 매겨졌는지, 참고 문헌 양식됐는지, 약어가 제대로 정의가 됐는지, 자, 글자 수 제한, 페이지 제대로 준수했는지 이런 것. 오늘은 2번, 3번에 집중해서 우리가 봐. 그죠? 자, 그래서 또 한번 읽어보십시오. 제가 10초 드릴게요. 그때 넘어가겠습니다. 자, 그 다음에 우리가 이제 해야 될 거는 연구 윤리와 관련된 내용입니다. 자, 14주 차에 두 번째로 넘어가겠습니다. 연구 윤리. 연구 윤리도 우리가 굉장히 중요하죠. 그래서 첫 번째 강의하고 두 번째 강의를 연구 윤리와 관련해서 계속 연결해서 우리가 계속 설명을 드릴 겁니다. 그래서 연구 윤리, 특히 이제 AI를 사용했을 때 연구 윤리, 연구자의 책임과 의무, 윤리적 리더십 이런 것들을 우리가 이제 강조해야 됩니다. AI 시대에 우리가 새롭게 연구 윤리에 대해서 재정의할 필요가 있다. 다시 생각해 볼 필요가 있다. 이런 겁니다. 자, 넘어가 보겠습니다. 그래서 기본적으로 우리가 연구 윤리의 기본 원칙을 알아야 되고요. 어떤 고려사항이 있는지, 그다음에 여기가 핵심이죠. 연구 부정행위를 예방한다. 이거는 우리가 보통 여러분이 이제 대학원생이 되시면 연구윤리 교육을 필수적으로 의무적으로 하게끔 해서 이수점, 수료증을 받아야 됩니다. 그래서 연구 데이터, 그러니까 연구팀에 들어오기 전에 이런 것들 무조건 듣도록 하게 돼 있거든요. 그래서 온라인 강의가 많은데 이런 데 최소한 한 2시간, 3시간 들어야 됩니다. 여기서는 좀 간단하게 오늘은 간단하게 좀 얘기하고 넘어가도록 하겠습니다. 아시겠죠? 자, 넘어가 봅니다. 자, 연구윤리는 뭐냐? 정의를 한번 해보죠. 연구가 진실하고요, 공정하고요, 투명하고요, 객관적이고 사회적 책임을 다해야 된다. 이거 읽어보시면 됩니다. 그죠? 연구윤리의 정의가 뭔데? 이러면 이 네 가지를 설명드립니다. 진실성, 공정성, 객관성, 투명성, 사회적 책임. 그죠? 자, 그 다음 넘어가서 보시면 벨몬트라는 이 사람 세 가지 이제 원칙들이 있는데 간단하게 설명하면 인간 대상으로 하면 인간의 자율성을 존중해야 된다. 그러니까 결론적으로 충분한 정보를 제공하고 자발적으로 참여, 그러니까 강제적으로 참여하라고 하면 안 되죠. 인간 대상자들한테. 그리고 개인의 프라이버시 보호해야 되고요. 그 다음 이게 무슨 말이냐면 연구를 통해서 이득을 최대한 결론적으로 극대화하고 위해를 최소화해야 된다는 법칙입니다. 해악을 방지한다 이렇게 생각하시면 됩니다. 아시겠죠? 결론적으로 연구를 통해서 뭔가 누구한테 해를 입힐 가능성이 있으면 그 해악을 방지한다고 생각하시면 됩니다. 그죠? 자, 그 다음에 넘어가서 자, 가장 심각한 연구 부정행위를 이제 총 세 가지로 보거든요. 이걸 이제 FFP라고 합니다. 연구 부정행위를 너무 심하게 했다. 위조했거나 존재하지 않는 걸 만들어냈다. 변조했거나 표절했거나 이 세 가지는 반드시 여러분이 피해야 하십니다. 그러니까 데이터가 없는데 데이터를 가상으로 만들었다. 이러면 완전 틀린 거죠. 허위로 변조했다는 얘기는 기존에 있는 데이터 중에서 통계적인 조작을 했다. 그러니까 통계적인 조작을 이렇게 하면 안 되는 거죠. 쉽게. 표절 반드시 하면 안 되죠. 특히 자기 표절 이게 조심하세요. 자기 표절. 아시겠죠? 한번 걸리면 끝나버립니다. 연구 표절은 굉장히 조심하게 생각해야 돼요. 한번 걸리면 끝나버려요. 아시겠죠? 되게 중요해요. 자, 기타 연구 부정행위 한번 봅시다. 중복 게재 절대 안 됩니다. 논문 쪼개기 이것도 조심하셔야 됩니다. 저자가 부당한데 그냥 끼워 넣는 거. 이해관계를 얘기하지 않거나. 그러니까 한 연구는 여러 학술지에 중복으로 게재가 안 됩니다. 쪼개기 하는 거 안 됩니다.
연구 안 했는데 부장하게 그냥 이름 넣어주면 안 됩니다. 뭐라도 해야 넣어줄 수 있습니다. 연구 데이터 조작 안 된다는 거 말씀드렸죠. 원 데이터, 노 데이터라고 부르는 원 데이터 반드시 공개해야 됩니다. 이거 함부로 건드리면 안 됩니다. 그죠? 자, 그 다음 논문 작성할 때 윤리적 고려사항 한번 봅시다. 연구 설계 단계에서는 자, 이 설계가 타당한지 봐야 되죠. 자, RB. 데이터 수집할 때는 연구 참여자 동의서, 그죠? 투명성, 원 데이터. 분석했을 때는 통계적으로 적절하게 사용을 했느냐. 작성을 할 때는 저자 기여도 적절하게 인용을 했느냐. 그죠? 자, 다음 넘어가 보겠습니다. 저작권, 그죠? 저자의 순서 이런 것도 있잖아요. 실질적인 기여도에 따라서 저자를 나눕니다. 그래서 명예제자, 유령저자 이런 저자들 있으면 안 됩니다. 쉽게 얘기하면. 다 날라가야 돼요. 지적 기여도에 따라서. 연구 결과에 대한 책임에 따라서. 그러니까 결론적으로 여러분이 논문을 시작했다 하면 여러분이 일저자가 되고 교수님이 아마 교신저자가 돼요. 아니면 교수님이 먼저 시작을 했다. 교수님이 펀딩을 받아왔다. 그럼 교수님이 일저자가 되고 뒤에 이제 연구팀들이 이렇게 보겠죠. 받겠죠. 이렇게. 결론적으로 저자라는 거는 연구 기획 단계에 참여하거나 데이터를 분석하거나 아니면 논문을 작성하거나 비판적으로 검토하거나 이런 모든 부분에 대해서 여기 과정들이 다 들어와야 된다는 얘기입니다. 쉽게 얘기하면 저자가 되면. 물론 연구팀에서 여러 명 있으면 이제 나누기도 하지만 이걸 안 한 사람을 넣을 수는 없는 거죠. 쉽게. 그죠? 자, 다음 인용할 때도 우리가 조심해야 되는 거죠. 인용은 반드시 해줘야 됩니다. 왜냐하면 표절 문제를 넘어가야 됩니다. 반드시 출처를 명시해야 됩니다. 인용 부호, 쌍따옴표 명확하게 써야 됩니다. 누락하면 안 됩니다. 그리고 자기 인용할 때는 괜찮다고 이렇게 생각하시는데 내가 쓴 논문이라도 내가 옛날에 썼던 거라도 인용할 거면 명확하게 표시해줘야 됩니다. 그리고 자기 인용 너무 많이 안 하시는 게 좋습니다. 아시겠죠? 그 다음 데이터 관리 표준 여기까지만 하고 다음 강의로 넘어가겠습니다. 기본적으로 데이터 관리는 투명하게 보존 잘해야 되고요. 공유할 때는 연구팀에만 공유해야 됩니다. 다른 사람이랑 공유하면 안 됩니다. 보안을 지켜야 되기 때문에. 아시겠죠? 그래서 보존하고 공유하고 보완하는 거에 굉장히 각별하게 조심하셔야 된다. 이거 무슨 말인지 아시겠죠? 오케이? 됐죠? 그래서 일단 이번 강의는 여기까지만 찍고 다음 연결해서 계속 가도록 하겠습니다. 일단 수고하셨습니다. 다음 강의 연결해서 진행하겠습니다. 일단 여기는 여기까지 할게요.